الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد، یعنی اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی کے بعد، انسان پہ جو سب سے پہلا عمل فرض ہوتا ہے اس کا نام ہے نماز۔ اور نماز والا عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی بنیاد بنا دیا۔ فرمایا یہ جو دین اسلام ہے، اس کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام کے بعد سب سے پہلی اگر کوئی چیز رکھی ہے تو نماز ہے۔ اگر بندہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بندہ نماز کو ادا کرے تو مومن اور مسلمان ہے۔ لیکن اگر دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق مالک کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے اور اللہ کو یاد بھی کرتی ہے، اور یہ اشرف المخلوقات ہو کر کے تمام مخلوقوں میں اعلیٰ اور بہترین ہو کر کے مالک کی یاد سے غافل ہو چکا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے اور مشرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ نہیں فرمایا گیا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق، معاہد اور مشرک کے درمیان فرق، بلکہ یہ فرمایا گیا بندے اور کافر کے درمیان فرق، بندے اور مشرک کے درمیان فرق۔ یعنی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ بندہ ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، بندگی نہیں کرتا تو یہ بندہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کو نازل فرمایا اور اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، میرے نبی اپنی امت کو تعلیم دے دیجئے۔ کس بات کی؟ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کیجئے۔ حفاظت کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے قیمتی چیز ہو اتنی اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بینک میں بھی جمع کرواتا ہے اور پھر بینک میں لاکر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ رکھتا ہے کہ اس کی حفاظت ہو۔
موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پاس ورڈ لگا کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اے ٹی ایم کارڈ کا کوڈ تک کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ بچے کو اسکول سے 12 بجے چھٹی ہونی ہو تو 11:15 بجے جا کر کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر 2-4 منٹ کا وقفہ پڑ گیا تو بچہ پریشان ہوگا۔ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر نہیں حفاظت کرتے تو ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ فرمایا حافظو، خوب حفاظت کیجئے۔ اور حفاظت کیا ہے؟ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ چند نمازیوں کے علاوہ، یہ کوئی حفاظت نہیں ہے نماز کی۔ دل میں آیا تو پڑھ لی، نہ آیا تو نہ پڑھی۔ کبھی دن میں 2 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی سب سے چھٹی کر کے صرف جمعے والے دن مسجد میں حاضری لگوا لی۔ اس کا نام حفاظت نہیں ہے، بلکہ اس کی تو بڑی سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو نماز کو غفلت سے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ویل پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ فرمایا صحابہ جانتے ہیں یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو آج اپنی گہرائی تک پہنچا ہے۔ میرے صحابہ جس گڑھے میں وہ پتھر پھینکا گیا تھا، جہنم کے اس گڑھے کو ویل کہا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ کون جائیں گے؟ جو نمازوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حفاظت کس چیز کا نام ہے؟ 3 باتوں کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے نماز کی حفاظت، ہمیشہ نماز پڑھنے کو نماز کی حفاظت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ یہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے عصر کی اذان سن کر کے، اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اٹھ کر کے جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا یہ نماز مومن مسلمان کی نہیں بلکہ یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ نماز کی حفاظت ہے۔ اور تیسری بات، نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اسے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، جیسے نماز فرض ہے نا، ویسے نماز میں طریقہ مصطفیٰ بھی فرض ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بندہ نماز کی تو حفاظت کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا، تو ایسے بندے کی نماز ہی نہیں ہے۔ اس پہ آنے والے خطبات پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ آج صرف حفاظت نماز کے متعلق آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا، کیونکہ انسان کے عمل میں سب سے زیادہ اگر کمی، کوتاہی اور سستی پائی جاتی ہے تو اس نماز والے عمل میں پائی جاتی ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ نماز کا نہیں کہا، نمازوں کی حفاظت کیجئے۔
तमाम की तमाम नमाजों की हिफाजत कीजिए। वस्सलातिल वुस्ता, और खुसूसन असर की नमाज की हिफाजत कीजिए। ये असर की नमाज ऐसी नमाज है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने जान बूझ के असर की नमाज को छोड़ दिया, उसका माल तबाह हो जाए, औलाद मर जाए, वो इतना नुकसान नहीं है जितना जान बूझ के असर की नमाज को छोड़ने का नुकसान है। खुद अंदाज़ा लगाए हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना कितना नुकसान होता है जो असर की नमाज की हिफाजत नहीं करते। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, फरमाया अल्लाह के लिए मुती फरमा बरदार, खुजू खुशू आजी इनकसारी के साथ नमाजों को अदा करना है। हज़रात गिरामी आगे नमाज की अहमियत भी बतलाई और नमाज की हिफाजत की अहमियत भी बतलाई। फ़इन खिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, अगर तुम हालत खौफ में हो, जंग की हालत में हो, पैदल या सवार जिस हालत में हो, उसी हालत में नमाज को अदा करो। फ़इज़ा अमिनतुम, और जब तुम हालत अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो अल्लाह का जिक्र यानी कि नमाज को ऐसे अदा करो जैसे तुम्हें सिखाया गया। मालम तकूनु तालमून, जो तरीका तुम पहले नहीं जानते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज की हिफाजत के मुताल्लिक यूँ फरमाया जो बंदा 5 नमाजों की हिफाजत करता है, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानम व निजातन यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत का दिन होगा, ये नमाजें उसके लिए नूर बन जाएंगी। हाथों की उंगलियों पे इन बातों को याद करके ले जाएं। नमाज की हिफाजत से इंसान को क्या इनाम मिलता है। क़यामत का दिन चांद भी बेनूर, सूरज भी बेनूर, और सितारों की चमक दमक भी ख़त्म हो जाएगी, ये जड़ जाएंगे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन हजूर की उम्मत का जो नमाजी इंसान है, उसके चेहरे पे कायनात के रब की तरफ से नूर होगा, रोशनी होगी, दूर से पता चलेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का नमाजी आ रहा है। यही वजह कि जब हजूर से पूछा गया वहाँ तो इतनी उम्मतें होंगी, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे जो उम्मती है ना, उनके वुजू वाले अज़ा चमक रहे होंगे, दूर से पता चलेगा ये मोहम्मद करीम का उम्मती आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें पहचान करके मैं हौज़े कौसर का जाम अता कर दूंगा। आज हर बंदे की ख्वाहिश है कि मरने के बाद क़यामत वाले दिन मुझे हजूर के हाथ हौज़े कौसर का जाम मिल जाए। हौज़े कौसर के जाम की तड़प और लालच रखने वालों, कौसर की कीमत है नमाज। इस कीमत को अदा करोगे तब ही जाम में कौसर मिलेगा। यही वजह के कायनात के रब ने ऐलान किया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मेरे हबीब, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। करना क्या है? सबसे पहले नमाज को अदा करना है, कुर्बानी करनी है। हजरात गिरामी फरमाया कानत लहू नूर, क़यामत वाले दिन इसके चेहरे पे नूर होगा जो बंदा नमाज को अदा करने वाला होगा। व बुरहानन, और क़यामत वाले दिन ये नमाज इस बंदे के लिए दलील बन जाएगी। क्या दलील बनेगी? आज मेहमान आ जाए तो हम नमाज को छोड़ देते हैं, सर में थोड़ा सा दर्द हो हम नमाज को छोड़ देते हैं। 1:30-2 बजे ऑफिस से आए, स्कूल से आए, कॉलेज से आए,
आ कर के खूब खाना खाया, सो गए, असर की फिक्र ही नहीं है, और फिर असर को ज़ाया कर दिया और मगरिब के टाइम उठे। ये नमाज पढ़ने वालों की हालत बतला रहा हूँ, बेनमाजों की तो बातें ही अलग हैं। ये उठता है, उठ करके फिर मसला पूछता है, अब जी मैं पहले मगरिब की पढ़ूं या पहले असर की पढ़ूं? मेरे भाई तुझे फिक्र ही नहीं, बेफिक्र हो करके, गाफिल हो करके तू सोया क्यों है? तूने दुनिया के आर्जी फायदे की खातिर, आर्जी सुकून, आर्जी आराम की खातिर इतनी कीमती नमाज को ज़ाया कर दिया, जिस नमाज के मुतालिक मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भर दे, जिनकी वजह से हालते जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज असर को ताखीर हो गई है। मेरे भाइयों, हजूर को इतनी फिक्र और उम्मती को फिक्र ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये नमाज कल क़यामत वाले दिन दलील होगी, या अल्लाह तेरा ये बंदा कारोबार भी करता था, ये ट्यूशन भी जाता था, स्कूल भी जाता था, कॉलेज भी जाता था, यूनिवर्सिटी भी जाता था, मेहनत भी करता था, मजदूरी भी करता था, फैक्ट्री को भी देखता था, मिल में काम भी करता था, लेकिन अल्लाह ये तेरा बंदा इन सारे कामों के साथ साथ जब अजान हो जाती सब कुछ छोड़ करके ये नमाज को अदा किया करता था। ये दलील बन जाएगी क़यामत वाले दिन नमाज इंसान के लिए, और सिर्फ दलील नहीं बनेगी, फरमाया व निजातन, और क़यामत वाले दिन ये निजात का, बख्शिश का, जन्नत में जाने का सबब बन जाएगी। कौन सी नमाज? जिस नमाज की बंदा हिफाजत करता है। ये नहीं कि दिल में आया तो पढ़ ली, ना आया तो ना पढ़ी, ऐसी नमाज नहीं। फरमाया वो नमाज जिसकी बंदा हिफाजत करता है। इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे ने 40 दिन, ये नहीं कि 40 दिन के बाद छोड़ देनी है, फजीलत बयान हो रही है, फरमाया जिस बंदे ने 40 दिन नमाज को तकबीरे उला के साथ इसने अदा किया, अल्लाह ताला इसे 2 चीज़ों से आज़ाद कर देते हैं। 2 चीज़ों से अल्लाह उसे निजात दे देते हैं। एक तो अल्लाह इसे मुनाफिकत से आज़ाद कर देते हैं, और दूसरा कायनात का रब इसे जहन्नम से भी आज़ाद कर देता है। लेकिन नमाज कौन सी? जिसकी हिफाजत की जाए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो इनकी हिफाजत नहीं करते, ये शान तो उनकी बयान हो रही थी ना, जो हिफाजत करने वाले हैं, फरमाया जो हिफाजत नहीं करते उनका अंजाम क्या होगा। काश हमने इस अंजाम पे अगर गौर होता, आज अजान के बाद हमारी मस्जिदें कभी भी खाली ना होती। आज तो मस्जिदों की हालत देखने वाली होती है। बाजार में जाए रश नजर आएगा, हॉस्पिटल में जाए रश नजर आएगा, नादरा ऑफिस में चले जाएं वहां पे रश नजर आएगा, होटलों पे चले जाएं वहां पे रश नजर आएगा। अगर खाली नजर आती हैं तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें नजर आती हैं। और कई मसाजिद ऐसी हैं जहां पे अल्लाह ताला माफ फरमाए कि मुअज्जिन अज़ान देने के बाद इस इंतजार में होता है। बल्कि रात हम तकरीर करने गए थे, वहां पे ही हमें बात बता रहे थे कि अज़ान देने के बाद कोई नमाजी नहीं आता, हम क्या करें, मसला पूछ रहे थे। आबादी सारी मुसलमानों की, बस्ती सारी हजूर के गुलामों की। ये कौन है? ये हजूर की आमद का जश्न भी मनाते हैं। ये कौन है? हजूर की आमद की खुशी में बाजारों को भी सजाते हैं। ये कौन है? हजूर के आने की खुशी में झंडियां भी लगाते हैं। ये कौन है? हजूर की आमद की खुशी इतनी है कि कहते हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये मौत कबूल करने वाला
फजर, ज़ोहर, असर, मगरब, इशा को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसने हजूर की बात को कबूल नहीं करना, उसने मौत को कैसे कबूल करना है। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पे फजर की नमाज में सिर्फ एक सफ होती है। बड़ी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी मस्जिदें जहाँ पे नमाज ईद के लिए, नमाज जुमा के लिए, जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में के लिए जगह नहीं मिलती, लेकिन जब फजर की नमाज की बारी आती है सिर्फ एक सफ होती है और कभी कभी वो एक सफ भी मुकम्मल नहीं होती। यही वजह हमारे लाहौर में अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान अलहदा नहीं हुआ था तो मुसलमानों ने इरादा किया कि हम मस्जिद बनाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि हमने मस्जिद बनानी है, लेकिन हिंदू कहते हैं कि हमने मस्जिद बनाने ही नहीं देनी। बड़ी लड़ाई हुई, बड़ा झगड़ा हुआ। आज भी वो तारीखी मस्जिद शालमी के पास मौजूद है। बड़ी लड़ाई के बाद मुसलमानों ने कहा हमारी गैरत ईमानी का तकाजा ये है, हम ये मस्जिद बना करके रहेंगे, हम इस मस्जिद को तमीर करेंगे। जो मुसलमानों ने कहा वो कर भी दिया। एक रात में उन्होंने लाहौर में एक चौक में आज भी मस्जिद है उसे खड़ा कर दिया और उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद शब्बर रख दिया कि ये वो मस्जिद है जो मुसलमानों ने गैरत के साथ, गैरत ईमानी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रात में तमीर की है। मस्जिद तो रात में तमीर हो गई, लेकिन जब अल्लामा इकबाल का वहाँ से गुजर हुआ, उन्होंने कहा मैं देखूं मुसलमान जो मस्जिद के लिए इतने तरस रहे थे, तड़प रहे थे, मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, नमाज के लिए आए हैं या नहीं आए। जब नमाज के वक़्त खाली मस्जिद को देखा तो इकबाल को कहना पड़ गया मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिदें इतनी इतनी बन चुकी हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त होता है तो मस्जिदें खाली होती हैं। आपका क्या ख्याल है, ये खाली मस्जिदें कल क़यामत वाले दिन आपकी निजात का ज़रिया और सबब बन जाएंगी? हरगिज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूर। जो इन 5 नमाजों की हिफाजत नहीं करता, क़यामत वाले दिन उसके चेहरे पे नूर नहीं होगा, काला चेहरा होगा, स्याह चेहरा होगा। क़यामत का दिन भी स्याह, क़यामत का दिन भी काला, और क़यामत वाले दिन इसका चेहरा काला। इसके चेहरे पे इतनी स्याही क्यों है? ये बंदा दुनिया में नमाज की हिफाजत नहीं किया करता था। अब बताएं, इस चेहरे के साथ बंदे को हौज़े कौसर मिलेगा, इस चेहरे के साथ बंदे की शिफात होगी, इस चेहरे के साथ बंदा पुल सिरात से गुजरेगा, इस चेहरे के साथ बंदा जन्नत में जाएगा। फरमाया नूर भी नहीं होगा और इसके जन्नत में जाने के लिए कोई दलील भी नहीं होगी। और ये नमाजें ना पढ़ना, क़यामत वाले दिन इस बंदे की निजात भी नहीं होगी और ये बंदा जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम के किस गड्ढे में जाएगा? पहले तो आपने सुस्ती करने वालों का अंजाम सुना, अब छोड़ने वालों का अंजाम भी सुन लीजिए। फरमाया व यौमल क़ियामति मा कारून, ये क़यामत वाले दिन जहन्नम में कारून के साथ होगा। सिर्फ कारून नहीं, कारून कौन था? जिसके पास खजाने इतने थे, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार ऐसा था, ये रब को भूल गया, अल्लाह को याद ही नहीं करता था। फरमाया जहां पे वो दुनियादार अल्लाह को भूलने वाला जाएगा, वहां पे मोहम्मद करीम की उम्मत का बेनमाज जाएगा। यहीं बस नहीं, फरमाया वह फिरऔन जहन्नम में भी जाएगा, फिरौन के साथ जाएगा, वह हामान के साथ जाएगा, वह उबई बिन खलफ और उबई बिन खल्फ के साथ ये बंदा जहन्नम में जाएगा। कौन? जो नमाजों की हिफाजत नहीं करता।
میرے بھائیوں حفاظت کرنے والوں کا انعام بھی آپ نے سن لیا، نہ کرنے والوں کا انجام بھی آپ نے سن لیا۔ اب فیصلہ آپ پہ ہے، قیامت والا دن تو آنا ہے، موت تو آنی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہے، بلکہ قیامت والا دن تو بڑے دور کی بات ہے۔ مومن تو جب قبر میں جاتا ہے نا، اس کے پاس سوال کرنے والے آتے ہیں، یہ سوالوں کا جواب نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری عصر کی نماز رہ رہی ہے، اس طرح کیجئے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دیجئے، اس کے بعد میں سوالوں کا جواب دوں گا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جسے قبر عصر کی نماز کی فکر اس سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، جا کائنات کے رب نے تجھے کامیاب فرما دیا ہے۔ اور جس نے پڑھنی نہیں، قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی صحابیات کس قدر نماز کی حفاظت کرنے والے تھے، کس قدر نمازوں کو ادا کرنے والے تھے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ہم نماز چھوڑتے ہیں جی، میچ لگا ہے یہ اوور دیکھ لے پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، یا ہم خود کھیل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نمازیں تو ہوتی رہتی ہیں پھر پڑھ لیں گے، کھیل تماشے میں نماز ضائع۔ جی میرے مہمان آگئے ہیں، بندہ پوچھے یہ مہمان ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ کون ہے؟ اگر مسلمان ہیں تو اذان کے بعد تو بھی مسجد میں آ، ساتھ اپنے مہمان کو بھی مسجد میں لے کے آ، مہمان بھی نمازی ہو، میزبان بھی نمازی ہو، بلکہ ملاقات کا ٹائم ہی نماز کے وقت دے دے۔ یار ظہر پہ ملیں گے، یہ بھی تو کہتے ہو نا 2:30 بجے آ جانا، 3:30 آ جانا، 4:30، 5:30، 5:45 آ جانا۔ کبھی اس طرح نماز کے وقت میں ملاقات کا ٹائم دے کر کے دیکھ، یار ظہر پہ مل لینا، مسجد میں آ کر کے عصر پہ مل لینا، مسجد میں آ کر کے مل لینا، عشاء پہ مل لینا، مہمان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور تیری رحمان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور اس کی نماز کا اجر و ثواب بھی کائنات کا رب تجھے عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام جو ہے نا قبیلے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور حالت جنگ میں شدت کی لڑائی جاری ہے۔ اس لڑائی کی حالت میں نبی علیہ السلام نے نماز ظہر ادا کی۔ جب آپ نے، آپ کے صحابہ کرام نے نماز ظہر کو ادا کیا تو یہ سوچنے لگے کہ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے یہ حملے کا بڑا ہی بہتر موقع تھا، ہمیں چاہیے تھا ہم اس وقت حملہ کر دیتے۔ پھر خود ہی کہتے ہیں یہ نماز تو انہوں نے پڑھ لی، آگے ایک نماز آنے والی ہے جو نماز ان کی اولادوں سے بھی پیاری ہے۔ وہ کون سی نماز تھی؟ نماز عصر۔ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اولاد سے زیادہ اس نماز سے پیار کرتے ہیں؟ ہمیں اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کے نئے کپڑوں کی فکر، ان کی سکول کی فیس کی فکر، سکول میں چھوڑنے کی فکر، سکول سے لینے کی فکر، بچہ جوان ہو جو اس کی ملازمت کی فکر، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے پیمپروں تک فکر ہے۔ اگر نہیں فکر تو میرا بھائی تجھے نماز کی فکر نہیں ہے۔ کافر بھی جانتا تھا عصر کی نماز سے مسلمان اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر تیرے دل میں اولاد سے زیادہ نماز کی محبت ہے نا تو سمجھ تو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اگر اولاد کی فکر زیادہ نماز کی فکر کم ہے تو جان لیجئے ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ آج حفاظت نماز پہ گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظت کریں۔ کہا کہ اب وہ نماز آنے والی ہے جس نماز سے یہ محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ کرتے ہیں، اس نماز میں ہم حملہ کریں گے۔
अल्लाह ने बज़रिया जिब्रील हजूर पे वही का नज़ूल फरमा दिया। हजूर को इत्तला मिल गई। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को हुक्म इरशाद फरमाया, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, आधे फौजी पहरेदार बन करके हिफाजत करेंगे और आधे पहले नमाज पढ़ेंगे। एक रकत हजूर ने पढ़ाई, आधे नमाज पढ़ते हैं, आधे खड़े रहते हैं। फिर हजूर जब दूसरी रकत पढ़ाते हैं, जो खड़े हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पहले सजदा किया वो खड़े हैं। मेरे भाइयों, शिद्दत की हालत में, जंग की हालत में भी हजूर ने नमाज की हिफाजत करके हमें ये पैगाम दे दिया, ये तुम्हारे कारोबार, ये तुम्हारी ज़रूरतें, ये तुम्हारी मुलाकातें, ये तुम्हारी बीमारियां, ये तुम्हारे बहाने, ये सब छोटी चीज़ें हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते हुए तीरों में, आते हुए और तलवारों के साए में भी नमाज की हिफाजत करके उम्मत को पैगाम दिया कि कभी भी नमाज को ना छोड़ना। हजरत गिरामी नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका ताल्लुक इसी कबीले से है जिस कबीले के साथ जंग हुई और जिस जंग की अभी बात कर रहा था, इसी कबीले से इनका ताल्लुक है। कलमा पढ़े, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बन गए। कलमा पढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम का एक दुश्मन था, खालिद बिन सुफियान इसका नाम था। और ये ना बंदों को इकट्ठा करता है, प्रोपोगंडा करता है कि इस तरह करते हैं, सारे मिल करके ना हजूर को पता नहीं चलने देंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर देंगे। बात चलती चलती मेरे नबी तक पहुंची। आपने अब्दुल्ला को बुलाया, कहा अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। अब्दुल्ला बिन उनैस आए, कहा अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। जी हजूर। फरमाया जाओ उस मेरे दुश्मन खालिद बिन सुफियान को कत्ल करके आओ। हजरत अब्दुल्ला जाते हैं, जब पहुंचने लगे तो असर की नमाज का वक्त हो गया। आज क्या होता है, हमें असर की नमाज की फिक्र ही नहीं है। हम तो किसी शादी हाल में बैठे हो तो असर का टाइम हो जाए, वहां पे खाने के लिए नमाज को जाया कर देते हैं कि अगर ये खाना रह गया तो शायद दोबारा ना मिले। नमाजें तो हम पढ़ते ही रहते हैं। देखें जिन्हें नमाज की फिक्र है, कितनी फिक्र है। कहने लगे कि मैं करीब पहुंच गया तो नमाज का टाइम हो गया, सोच रहा पहले इसे कत्ल करूं या नमाज पढ़ूं। सोचते सोचते इस नतीजे पे पहुंचे कि वो दुश्मन है, उस पे हमला करना, हो सकता है वो भी आगे से हमला कर दे। क्या बने क्या ना बने, नमाज का टाइम मिले या ना मिले, और नमाज को भी हर सूरत में अदा करना है, उसे भी जा करके कत्ल करना है। अगर मैं रुक करके कहीं नमाज को अदा करने लग पड़ा, वो ना हो दुश्मन पे दोबारा हमले का मौका ही ना मिले। हजूर ने इतना अजीम मिशन दिया, वो मिशन दरमियान में रह जाए। ये सोचते सोचते मेरे भाइयों, इन्होंने पता क्या किया, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना, जब तुम हालत खौफ में हो, ये खौफ की हालत में नमाज की हिफाजत हो रही है, अमन की हालत में तो हिफाजत इससे भी बढ़ करके करनी है। कहने लगे कि मैंने नमाज को चलते हुए शुरू कर दिया। पैदल चलते जा रहे हैं, साथ नमाज पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र करते जा रहे हैं। नमाज जो जो तरीका हजूर ने बतलाया, जो जो उसमें पढ़ना था उसे पढ़ते जा रहे हैं, नमाज पढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हत्ता कि उसके करीब पहुंच गए, सलाम फेरा। अब वो दुश्मन बिल्कुल करीब उसके पहुंच चुके हैं। कहने लगा तू कौन है? कहा मैं अहले अरब से यूं, अभी इतनी बात हुई, इस पे हमला कर दिया और वहां पे कत्ल कर। वापस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सारा वाक़या सुनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने इनाम में अपना असा मुबारक लाठी दी हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस को। कहा अब्दुल्ला इसे संभाल के रखना, ये लाठी तेरे और मेरे दरमियान एक निशानी होगी कि
हयात में होगी, मैं मोहम्मद दूर से पहचान लूँगा मेरा सहाबी अब्दुल्ला आ रहा है। हजरत गिरामी सारी ज़िंदगी उन्होंने इस लाठी को संभाल करके रखा, और जब फोत होने लगे तो फरमाने लगे, इस लाठी को भी जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इस लाठी को भी कब्र में मेरे साथ ही रख देना। हजरत गिरामी इस हालत में भी उन्होंने नमाज को अदा किया, दुश्मन को भी कत्ल किया, अल्लाह के फर्ज को भी अदा किया, हजूर की बात पे भी अमल किया, और हमें पैगाम दे दिया जब इस हालत में नमाज इतनी ज़रूरी है, अमन की हालत में हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। हजरात आखिर में दो और वाक़े बयान करके इजाज़त चाहूँगा। वैसे काश जब जुमा शुरू होता है तब ये सारे आए और सारी बातों को सुने, इस पे जिंदगियों का लुत्फ ही कुछ और हो। आज हम में बेअमली क्यों है? हम दीन की बातें बड़ी कम करते हैं, एक तो सुनते कम है, दूसरा हमारा अमल भी बहुत ही कम है। मेरे भाइयों, ये सुस्तियां हमारी हमें जन्नत में नहीं जाने देंगी। सईदा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक़्त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की गोद मुबारक में आपका सर मुबारक है। सईदा फरमाती हैं, हजूर के आखिरी अल्फाज, अब देखें मर मैंने भी जाना है, मर आपने भी जाना है, हर बंदे को मौत आनी है, लोगों को दुनिया से जाते भी देखते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी का आखिरी वक़्त होता है तो क्या उस वक़्त जो वसीयतें होती हैं वो गैर ज़रूरी होती हैं? वो गैर ज़रूरी तो क्या, ज़रूरी भी नहीं बल्कि इंतहाई होती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं, आखिरी अल्फाज हैं। हजूर अपनी उम्मत को पैगाम दे रहे हैं, और उम्मत के लोगों, मैं से जा रहा हूं लेकिन तुम्हें एक पैगाम और एक तोहफा दे करके जा रहा हूं, एक वसीयत नसीहत करके जा रहा हूं। वो क्या वसीयत की? फरमाया, अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरे उम्मतियों नमाज की हिफाजत करना, नमाज को ना छोड़ना। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नमाजों को छोड़ बैठी। वो नबी जो नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, कहा कि मेरा दिल करता नमाज के वक़्त मुसल्ला इमामत पे किसी और करके उस उम्मती के घर को आग लगा के जला करके रात जो अजान सुन के मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आता। हजूर जाते हुए कह रहे सलात सलात, नमाज का ख्याल रखना। सईदा फरमाती हैं, इतना कहा, कहते कहते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर खामोश होगी, अब ज़ुबान में कहने की भी ताकत ना रही। कहती हैं कि मैंने देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना हरकत कर रहा है। सीना हरकत करने से क्या मुराद? हजूर सीने से अल्फाज को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुबान पे अल्फाज नहीं आ रहे। हजूर कोशिश कर उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं, उम्मतियों नमाज को ना छोड़ना। आज उम्मत हजूर की कितनी बड़ी नसीहत को भूल चुकी है, कितनी बड़ी हजूर की वसीयत को भूल चुकी है। आखिरी बात तवज्जो से सुनिए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या आपने सुना हुआ है। वो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि रसूलिक, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर और अपने नबी के शहर मदीने में अता कर। हजरात, ये दुआ बंदे को करनी चाहिए, अपने असबाब की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि अल्लाह की रहमत की तरफ देखना चाहिए। आप अल्लाह से दुआ किया करें, मौत तो आनी आनी है, अल्लाह हमें नबी करीम जनाब सय्यिदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में मौत अता करे। क़यामत वाले दिन अल्लाह हजूर और हजूर के सहाबा के कदमों से उठने की सआदत अता करे।
کہتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے، اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں عطا کر دے۔ وقت آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آئے۔ کاش جب موت آئے ہم نے زندگی کی آخری نماز بھی با جماعت ادا کی ہو۔ کیسی پیاری موت، کیسی پیاری شہادت۔ نماز پڑھانے کے لیے آئے ابو لولو فروز مجوسی، پہلا خودکش حملہ ہوا مسجد میں، اس نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پہ وار کر دیے خنجروں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے کی وجہ سے، زخموں کی شدت کی وجہ سے، اتنا شدید حملہ تھا، زخمی ہو کر کے زمین پہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کرام نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آگے ہوئے، جلدی جلدی تیز نماز پڑھائی کہ امیر المومنین کو بھی اٹھانا ہے، اور جب اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں، امیر المومنین بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اٹھا کر کے لے جا کر کے لٹایا گیا۔ اب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہیں، اب انہیں ہوش میں کیسے لایا جائے؟ میرے بھائیوں آپ سنیں، اللہ کی قسم نماز سے محبت ہونی چاہیے۔ کاش ہمیں ہماری اولادوں کو ایسے نماز سے محبت نصیب ہو جائے۔ کہا کہ ہوش میں لانے کا یہی طریقہ نظر آ رہا ہے کہ امیر المومنین کے پاس کہا جائے، الصلاۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے، نماز کا۔ جب کان میں نماز کی آواز پڑی امیر المومنین کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہمارے تو جناب بے ہوش ہو کر کے صبح سو رہے ہوتے ہیں، اگر نیک بی بی ہو اٹھ جائے، اٹھ کر کے اسے اٹھانے کی کوشش کرے، آگے سے ایسے مسلمانوں کا گھر ادھر سے ادھر لیا، ادھر سے کروٹ لی، ادھر لیا۔ اب تو نماز نہیں پڑھتا نماز ہی بنے گی، جب اولاد نماز بنے گی تیرے بعد قبر کون کا سبب اور ذریعہ بنے گی، تیرے حق میں دعا کیسے کرے گی؟ امیر المومنین حضرت عمر اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فوراً انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز فجر جس نماز کو چھوڑا تھا نا وہی پڑھنی شروع کر دی۔ حالیت کیا ہے؟ آج سر میں درد ہو، نماز کو دل نہیں کرتا، کوئی کہتا میرا جسم ہے میں نماز نہیں آ سکتا، کوئی کہتا کپڑے پاک نہیں، کوئی کہتا جی میری صحت نہیں دیتی، کوئی کہتا جی میں بیمار، کوئی کہتا میں کام کاج سے تھک جاتا، کوئی کہتا میں لمبے سفر سے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حالت کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ انہیں دودھ میں شہد ملا کر کے پلایا جائے، پیٹ کھل چکا ہے، جو پلاتے ہیں پیٹ کے رستے باہر آ جاتا ہے۔ حضرت مسور فرماتے ہیں حضرت عمر اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، پیٹ سے خون جاری تھا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت عمر نے نماز پڑھ کے ہمیں نماز کی حفاظت کا درس دے دیا۔ دو چار واقعات اور تھے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ساری بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، جیسے آپ دنیا کے مال کی، اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کا حق ادا کر دیتے ہیں، اسی طرح جو اللہ نے تحفہ نماز دیا ہے، جس کی حضور نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی دعوت دی ہے اور جس کی وصیت کی ہے، اس کی حفاظت مال اور اولاد سے بڑھ کر کے کیجئے۔ اگر حفاظت ہوئی ہماری نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی، اور اگر ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے رہے تو پھر یہ نجات کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گی۔ اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ صحیح معنوں میں نمازی بنائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔